بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں نصیر الدین کے یونٹ کو سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی تھی. نصیر الدین کے متعلق ہم نے یہ پڑھا ہے ابھی تک کہ وہ بہت ہی مشہور بندہ ہے, پوری دنیا میں مشہور تھا وہ, اور اس کے برتھ کنٹری کے بارے میں اور جو ہے تو ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ زیادہ کوئی مطلب ہمارا وہ نہیں ہے, تعلق نہیں ہے. تو ہم نے ان کی سٹوریز کو پھر سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے ان کی سٹوریز کو پڑھا تھا, 5 سٹوریز اس کی ہم نے پڑھ لی تھی, اور انشاءاللہ آج ہم 6ٹھی سٹوری کو انشاءاللہ سے سٹارٹ کریں گے. آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج ہم اس یونٹ کو ختم کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے. اس میں اگر کوئی گرامیٹیکل اسپیکٹس ہو اور گرامر ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. پیج نمبر 58 پہ اوپر سب سے پہلا جو پیراگراف ہے اس پہ دھیان دیں. Once Nasiruddin was very angry with his wife. His wife asked him to go out and walk on the road. Once Nasiruddin was very angry with his wife. ایک دفعہ نصیر الدین اپنے بیوی پہ بہت زیادہ غصہ تھا. His wife asked him to go out and walk on the road. اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ تم باہر جا کر روڈ پہ تھوڑا سا چلن کرو, واک کرو. صحیح ہے. When he had walked for 2 days, جب اس نے 2 دنوں تک جب وہ 2 دنوں تک وہاں پر دوڑا یا پھر واک کی اس نے, تو he met a man going towards his house. اس نے ایک بندے کو دیکھا جو کہ اس کی گھر کی طرف جا رہا تھا. نصیر الدین said to him, نصیر الدین نے اس کو کہا, when you reach my house, جب تم میرے گھر پہنچ جاؤ, please ask my wife whether I should continue walking. خدا کے لیے میرے بیوی سے پوچھو کہ کیا میں اب بھی چلتا رہوں یا پھر رک جاؤں. صحیح ہے نا. تو یہ طنز و مزاح کی کہانیاں ہے اور اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہوگا. اس کہانی میں عام طور پہ یہی بتایا گیا ہمیں کہ ایک دفعہ نصیر الدین جو ہے تو اپنی بیوی پہ بہت زیادہ غصہ تھا. اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ باہر جا کر تھوڑا سا گھوم پھر لو. تو دو دنوں تک وہ جو ہے تو باہر گھومتا پھرتا رہا. پھر کوئی بندہ ان کی گھر کی جانب جا رہا, تو اس نے اس بندے کو بولا کہ جب تم میرے گھر کے پاس پہنچ جاؤ, نصیر الدین نے اس کو کہا, تو میری بیوی سے پوچھو کہ کیا میں اب بھی چلتا رہوں کہ نہیں, اب رک جاؤں. صحیح ہے. تو یہ جو ہے تو سٹوری نمبر 6 تھی. اب سٹوری نمبر 7 کی جانب بڑھتے ہیں ہم. Someone asked نصیر الدین about his age. کسی نے نصیر الدین سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا. He answered. اس نے جواب دیا, 3 years older than my brother. Older means بڑا. کسی نے نصیر الدین سے اس کے عمر کے بارے میں پوچھا. He answered. اس نے جواب دیا, 3 years older than my brother. میں اپنے بھائی سے 3 سال بڑا ہوں. نصیر الدین نے کہا. How? The man asked. کیسے؟ اس بندے نے دوبارہ پوچھا کہ تم کیسے اپنے بھائی سے 3 سال بڑے ہو. My brother told someone that I was 2 years older than him. میرے بھائی نے کسی سے کہا تھا کہ میں اس سے 2 سال بڑا ہوں. Since 1 year has passed when he said that. 1 سال گزر گیا ہے جب اس نے یہ بات کی تھی. جب اس نے یہ بات کسی کو کی تھی کہ میرا بھائی یعنی نصیر الدین مجھ سے 2 سال بڑا ہے, تو اس کو 1 سال گزر چکا ہے. It means that now I am 3 years older than him. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس سے 3 سال بڑا ہوں. If I grow at this rate, اگر میں اس اندازے سے بڑا, ریٹ کے معنی لکھ کے اندازہ, ادھر ہم اس کے معنی لیں گے اندازے کے. صحیح ہے نا. تو کیا کہتے ہیں کہ if I grow at this rate, اگر میں اس اندازے سے میری عمر بڑھتی رہی, I shall soon be his grandfather. میں جلد ہی اس کا بابا ہوں گا. سمجھ آ رہا ہے نا کہ میں جلد ہی اس کا دادا جو ہے تو بن جاؤں گا. مطلب یہ ہے, یہ طنز و مزاح کی کہانی ہے. کہتے ہیں کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے, تو اس نے بولا کہ میں اپنے بھائی سے 3 سال بڑا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ کیسے, اس دوسرے بندے نے پوچھا. تو پھر نصیر الدین نے جواب دیا کہ میرے بھائی نے کسی سے کہا تھا کہ میں اس سے 2 سال بڑا ہوں. میری بات کر رہا تھا کہ میں اپنے اس بھائی سے 2 سال بڑا ہوں. پھر جو ہے تو اس بات کو کیے ہوئے ابھی 1 سال ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے اب 3 سال بڑا ہو چکا ہوں, اور اگر اسی طرح جاری رہا تو میں اس کا پردادا جو ہے تو جلد ہی بن جاؤں گا. اچھا, یہ سٹوری نمبر 7 بھی یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے. سٹوری نمبر 8. نصیر الدین went to see a rich man. نصیر الدین ایک مالدار آدمی کے ساتھ ملنے گیا. Give me some money. مجھے کچھ پیسے دو. He requested. نصیر الدین ایک امیر آدمی کے پاس گیا اور اس امیر آدمی سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دو. You can't afford to keep an elephant.
अच्छा सॉरी ऊपर है। द रिच मैन आस्क्ड व्हाई, अमीर आदमी ने पूछा कि क्यों, क्यों चाहिए तुम्हें पैसे। नसीरुद्दीन सेड आई वांट टू बाय एन एलिफेंट, मैं एक हाथी खरीदना चाहता हूं। इफ यू हैव नो मनी यू कांट अफोर्ड टू कीप एन एलिफेंट, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम एलिफेंट को या जो है तो हाथी को पाल नहीं सकते। यू कांट अफोर्ड, तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं है। अफोर्ड मीन्स गुंजाइश। उस अमीर आदमी ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम हाथी को पाल नहीं सकते, ये तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम उस हाथी को पाल सको क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आई केम हियर सेड नसीरुद्दीन, अच्छा आई केम हियर नसीरुद्दीन टू गेट मनी नॉट एडवाइस, नसीरुद्दीन ने उसको कहा कि मैं इधर आया हूं पैसे लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए नहीं, मुझे पैसे दो। एडवाइस के मानी लिखे मशवरा, एडवाइस मशवरा। इस कहानी का खुलासा यह है कि एक दफा नसीरुद्दीन जो है आम अल्फाज में, एक दफा नसीरुद्दीन एक अमीर आदमी के पास गया उसे पैसे मांगने के लिए और कहा कि मैं जो है तो एक हाथी लेना है और मुझे कुछ पैसे दे दो। तो उस अमीर आदमी ने उसको कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम हाथी को पाल नहीं सकते। यू कांट अफोर्ड, यू कांट, तुम्हारी गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा बस नहीं है कि तुम एक हाथी को पाल सको। समझ आ रहे हैं ना। तो फिर नसीरुद्दीन ने कहा कि मुझे जल्दी पैसे दो, मैंने पैसे लेने हैं तुमसे, मशवरे नहीं लेने, मैं इधर आया हूं पैसे लेने के लिए, मशवरे लेने के लिए नहीं। अच्छा तो इधर आके हमारी स्टोरी नंबर 8 भी खत्म होती है। अब स्टोरी नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं। स्टोरी नंबर 9 को देखें। नसीरुद्दीन climbed into someone's kitchen garden and started filling a sack with everything that he could lay his hands on. इसमें कुछ अल्फाज है, ये आप अपने पास नोट करते जाएं। climbed, climbing, चढ़ना, filling, भरना, सेक, बोरी, ले, लगना। सही है। तो अब इन लाइंस को समझने की कोशिश करो। नसीरुद्दीन क्लाइम्ड इनटू समवन्स किचन गार्डन, कहते हैं कि नसीरुद्दीन जो है तो किसी के गार्डन में जो है तो चला गया। जो घर में गार्डन होता है ना उसको क्या कहते हैं, किचन गार्डन। नसीरुद्दीन जो है तो किसी के गार्डन में चला गया, क्लाइम चढ़ गया, उसके गार्डन में चढ़ गया। एंड स्टार्टेड फिलिंग अ सैक विद एवरीथिंग दैट ही कुड ले ऑन हिज हैंड्स ऑन, और उसने अपने पास एक बोरी लेके गया था, उस बोरी को भरने लगा उस सारी चीजों से जिसके ऊपर उसका हाथ आ सकता था, हाथ लग सकता था, मतलब वो उधर जितनी भी चीजें थी उसने वो सारी उठाकर उस बोरी में डालना शुरू किए। द गार्डनर सॉ हिम एंड केम रनिंग, उस गार्डनर ने, उस बागी ने उसको देखा और वो जल्दी से उसके पास आया। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम इधर क्या कर रहे हो? ही आस्क्ड, उसने नसीरुद्दीन से पूछा। आई वॉज ब्लोन हियर बाय अ वाइंड, मुझे हवा के झोंके ने इधर ले आया था। ब्लोन के मानी, लफ्जी मानी क्या होते हैं? ब्लोन हवा से भरा हुआ, हवा से भरा हुआ जो चीज होता है उसको ब्लोन कहते हैं। सही है ना। तो उसने क्या कहा कि मुझे जो है तो हवा ने इधर लाया है, मतलब माला हवा झूठा रहा कड़ा उसे इधरता राहु और जोलम, नसीरुद्दीन ने उसको कहा। रिप्लाइड नसीरुद्दीन, एंड हु अपरूटेड द वेजिटेबल्स, और किसने जड़ से उखाड़े हैं वेजिटेबल्स, सब्जियां। अपरूटेड के माने लिख के शाबाश। अपरूटेड के मानी होते हैं जड़ से निकालना। और इसमें कुछ वेजिटेबल्स तो सब्जियां ही होती है। सही है ना। तो क्या कहते हैं कि
उस बागी ने पहले पूछा कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तो नसीरुद्दीन ने कहा कि मुझे हवा इधर लेके आई है। फिर उसने बोला और किसने इन सब्जियों को किसने जड़ से निकाला है? उस गार्डनर ने, उस बागी ने उसको कहा नसीरुद्दीन को कि ये जो सब्जियां हैं इसको जड़ से किसने निकाला है? आप नसीरुद्दीन का जवाब सुने। आज द गार्डनर ने बोला आई कॉट होल्ड ऑफ देम टू स्टॉप माई सेल्फ बींग स्वेप्ट अलोंग। कहते हैं कि मैंने इन सब्जियों को पकड़ा ताकि मैं गिर न जाऊं। वही मारा सब्जी दा सी उन्हीं सल अकला कमाई छे वो प्रे न हो समझरता दा जका चे कम देनो दा जड़ न रावती जी। एंड हाउ कम्स that there are vegetables in that sack? और ये जो बोरी में जो है तो ये सब्जियां पड़ी हुई है, इसकी क्या कहानी है? दा प बोरे की चिकमी सब्जियां नहीं प्रतिदी दा पदी के चाचूली दा से स्टोरी दा और द सवई that is just what I was wondering about when you interrupted me. Interrupted के माने लिखते जाएं शाबाश। इंटरप्ट के मानी होते हैं परेशान या परेशान करना, सही है। तो क्या कहते हैं कि that is just what I was wondering about when you interrupted me। ये फिर उसने बोला, उस गार्डनर ने उसको बोला कि ये जो बोरी में सब्जियां पड़ी हुई है ये किसने इसमें डाली है, ये क्या कहानी है? तो नसीरुद्दीन ने बोला कि मैं यही सोच रहा था कि ये इसमें किसने डाले है और तुमने आके मुझे इंटरप्ट कर दिया, मुझे परेशान कर दिया। वजह पता किस्सा क्यों मुझे तरा लिया ताज़ा परेशान अकरम, सही था कहना? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया। तो इधर आके हमारी स्टोरी नंबर 9 भी एंड होती है। स्टोरी नंबर 10 को भी कंप्लीट करते हैं और इधर आके फिर हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। अच्छा, स्टोरी नंबर 10 पे ध्यान दे, लास्ट पैराग्राफ 58 पेज पे, शाबाश। A neighbor called on नसीरुद्दीन and said, एक हमसाये ने नसीरुद्दीन को आवाज दिया और कहा I want to borrow your donkey, मैं तुम्हारे गधे को उधार पे लेना चाहता हूं। बोरो, उधार। मैं तुम्हारे गधे को, डंकी जो है तो गधे को कहते हैं, सही है। मैं तुम्हारे गधे को उधार पे लेना चाहता हूं। उसके हमसाये ने उसको गावंडी वर्त हुई नसीरुद्दीन तचिमाल अस्ताखर पकड़ाया राका। आई एम सॉरी, मुझे माफ करो। सेड नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन ने कहा बट आई हैव ऑलरेडी लेंट इट आउट, मैंने इसको पहले से ही उधार पे दिया हुआ है। As soon as he had spoken, जैसे ही नसीरुद्दीन ने यह बात की, नसीरुद्दीन वर्त हुई चिदा मा मख के ना पकड़ाया या दगा बाने जे उधार बाने मा वर कड़े दे चे संगे दा खबर उगड़न दा टाइम किसे चलो शो। द डंकी ब्रेड, ब्रेड जो है ना, ब्रेड के माने लिखते जाएं शाबाश। ब्रेड गधे की आवाज, गधे की आवाज को इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं। जब गधा आवाज निकालता है ना तो उसको हम ब्रेड कहते हैं, सही है। तो जैसे ही नसीरुद्दीन ने कहा कि वो मैंने किसी और को उधार पे दिया हुआ है, तो घर से जो है तो गधे की आवाज आ गई। चिसंग गधा खबर उकड़ा से अगम्मा चाल पकड़ाया और कड़े दे उन पदागा टेम की द कोर न चिकम देने दखर आवाज राले। As soon as he had spoken, the donkey brayed. The sound came from नसीरुद्दीन स्टेबल। स्टेबल के मानी होते हैं पनागाह, लेकिन हम इधर मानी लिखेंगे घर, सही है। पनागाह या घर जिधर बंदा रहता है उसको स्टेबल कहते हैं। मतलब यह है कि नसीरुद्दीन के घर से, उसके घर से आवाज आई। बट नसीरुद्दीन, अच्छा बट नसीरुद्दीन आई कैन हियर द डोंकी इन देयर। तो उस हमसाये ने उसको बोला कि मैं जो है तो उस गधे की आवाज सुन रहा हूं। इसे खुदा खर आवाज और मचिस्ता द कोरना आवाज राजी। आगे सुने। द मैन सेड एज ही शट द डोर इन द मैन्स फेस, उसने नसीरुद्दीन ने अपने घर का दरवाजा जल्दी से बंद किया और उस बंदे को मतलब चिकम कस हो अगबानी जर दरवाजा बंद रखा खबर खत्म। नसीरुद्दीन सेड विद डिग्निटी, नसीरुद्दीन ने इज्जत से कहा। डिग्निटी इज्जत, इधर लिखते हैं, सही है। 1 2 और इधर 3 स्टार्ट करते हैं। नसीरुद्दीन ने कहा, दरवाजा बंद करने के बाद उसने क्या कहा सुने।
A man who believes in the words of a donkey in preference to my words does not deserve to be lent anything. Preference के मानी लिखते जाएं. तरजीह. लेंट के मानी भी लिख लें उधार. सही है ना? तो नसीरुद्दीन ने क्या कहा कि जो बंदा एक गधे के आवाज को मेरे आवाज से ज्यादा तरजीह दे तो वो जो है तो इस लायक नहीं है कि मैं उसको कुछ भी उधार दूं. चिकम सड़े द खर आवाज लडेर तवज्जो वर की और जमा आवाज ल तवज्जो वर न की, तरजीह वर न की, अहमियत वर न की, नो हगला कर्ज वर कुल ندی پکار. نصیرالدین دا خبر اوکڑا. صحیح دا کنا؟ لیکن مطلب وہی. اب اس سٹوری کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ نصیرالدین کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے نصیرالدین سے کہا کہ مجھے تمہارا جو گدھا ہے وہ مجھے رینٹ پہ دو, مجھے ادھار پہ دو. نصیرالدین نے کہا کہ میرے پاس تو مطلب وہ تو میں نے آلریڈی دیا ہوا ہے, میں نے پہلے سے دیا ہوا ہے. لیکن اسی وقت جو ہے تو اس گدھے کی آواز آ جاتی ہے گھر سے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو گدھے کی آواز سنی ہے. نصیرالدین جلدی سے دروازہ بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بندہ کسی گدھے کی آواز کو زیادہ ترجیح دے گا اور میری آواز کو ترجیح نہیں دے گا تو وہ کسی بھی چیز کا مطلب قابل نہیں ہے کہ اس کو ادھار پہ دیا جائے. سمجھ آ گیا؟ چکم سڑے د خر آواز لډیره توجه ورکړي او زما آواز لنه ورکړي نو هغه الله چې کم دین ودار ورکول اسې فضول کار دی دغه.